ҳамасола дар шаҳри Душанбе бо ибтикороти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҳамоҳангӣ бо донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ва коллеҷи тарбияи ҷисмонӣ фестивали бозиҳои миллии варзишӣ баргузор мегардад. имсол низ хушо ки дар арафаи иди миллӣ ин фестивал баргузор мегардад ва мо аз раванди баргузории ин фестивал дар як барнома шуморо огаҳ хоҳем кард. баргузории фестивали бозиҳои миллии варзишӣ ки ба таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯз рост омадааст, ба ҳамаи шумо самимона табрик гуфта бароятон саломативу сарбаландӣ ва саодати ҳамешагии рӯзгорро таманно менамоям. бо мақсади эҳё намудани намудҳои миллии варзишӣ имрӯз ин чорабиниҳо баргузор карда мешавад ва барои ба намоиш гузоштани анъанаҳои миллӣ ва бори дигар ба саҳми яъне ки миллати тоҷик ва умуман ба саҳми ҷаҳониён расонидан ки имрӯз миллати тоҷик дорои чунин анъанаҳои миллӣ мебошад ки мо метавонем тавассути баргузории анами бозиҳои миллии варзишӣ бори дигар анамун эҳё намудани ёки анъанаҳои аҷдодии худро ба маърази тамошо гузорем ва бинед ки дар ин ҷо тамоми намудҳои миллӣ ба маърази тамошо гузошта шуда аз он ҷумла бандкашӣ, хуруз ҷанг, ланкабозӣ ва умуман он намудҳое ки имрӯз миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ менамояд дар ин ҷо ба маърази тамошо гузошта шудааст. чунончи дар боло гуфтем ин фестивал дар ҳамоҳангӣ бо донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ баргузор мегардад ва чӣ гуне ки дида истодаем ин ҷо албатта донишҷӯёни ин донишкада ҳузур доранд ва онҳо бозиҳои миллиро муаррифӣ мекунанд ва албатта дар ин радиф устодони донишкада ҳам хело фаъол мебошанд. донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ фаъолона иштирок намуда истоданд. дар ин фестивал бозиҳои миллии мардуми халқи тоҷикро муаррифӣ менамоянд ба мардум. донишкадаи шумо кадом бозиҳоро инҷо пешниҳод кардааст? донишкадаи мо якчанд бозиҳои миллиро пешниҳод намудааст ки аз қабили чавгонбозӣ, ламкабозӣ, гӯштини миллӣ, чиликдангал, буҷулбозӣ ва ғайраҳоро пешниҳод намуда истодааст. азиз мана ин ланка як бозии маъмулие ҳаст ки дар фасли баҳор бештар бозӣ карда мешавад ва ин ҷо мо дидем ки ҷовидон хеле фаъолона ланкабозӣ мекунад. ҷовидон аз чӣ омода мешавад? ман намедонам. ин ланка аз сир ва пӯсти боз омода мешавад ва дар баҳорон метавонанд ҳар кас аз сабза истифода бурда бозии худшро дар баҳорон истифода баранд, мақсад бозӣ кунанд. ман ҳам барости дар ҷавонию наврасӣ хеле ланкабозӣ зиёд кардам, аммо ман аз ҷовидон хоҳиш мекардам ки бо ман каме бозӣ кунам ки бибинем ки
من همون هنر بچگی هم فراموش کردم یا نه میشه جاویدان ها بله 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 باشه از من 4 شد باشد هنر جاویدان هم میبینیم رفتیم هنر جاویدان 1 2 3 4 این مهرت تا 4 بود قاعدهش همین است که باید به زمین نیفتد من لنگام با 4 تای دیگر اکنون جفت 8 باید شود 8 شد اینجا یک جزئیات دیگر هم هست که براستی من اون اجرا نکردم ما با جزئیات دیگرش گذاشتیم که به اصطلاح رولی میگن حال حاضر گفتیم که باید قاعده های تاجیکیش هم در اینجا جاری کرده شود شد من دوست عزیز لنکا به زمین افتاد کی غالب آمد شما غالب آمد من غالب آمدم در این بازی با صورت به جاویدان تشکر موفقیت خوب جاویدان چگونه بها میدی منم برگزاری بازی های ملی را چی میدی بهترین بازی ها در مقصد در نوروز این بازی های ملی بسیار هم ذوق‌آور است شوق‌آور است مقصد کسی بازی میکنه بهترین بازی است سلامت باشه موفق نوروزت مبارک باشه رحمت شما اکنون ما آمدیم به آن جایی که بچه ها بجول بازی میکنن و از محمود جان خواهش میکردیم که من همین درباره همین بازی چیزی گفته باشم اصلا قاعده های همین بجول بازی چگونه است محمود جان دانه را میشنونن بعد ویجیلو را مقصد چیا سخوش همه گیه که می پرتاین مقصد خرک هست در اونجا چی هست اسپک هست پیکا چیکا هست مقصد خرک اسپک ایستاد زا میتونه انا پیکا چیکا ایستاد نمیتونه زده خب اینا گروهی بازی میکنن یا که 2 نفر گروهی بازی که میشه 2 نفر هم بازی که میشه در آخر غالب چگونه معین میشه ویجیلو اون همراهش مقصد بود میشه غالب همون نفر میشه بازی معمولی دیگری که در عرفه نوروز اصولا برگزار کرده می شود این بندکشی است و حال حاضر بچه ها آماده هستند که این بازی رو برای ما و شما نمایش بدن اما قبل از این ما از استاد خواهش میکردیم که قاعده های این بازی رو برای ما و شما گفته باشند چه قاعده دارن؟ قاعده بندکشی 5 با 5 نفر لباس سرخ 5 نفر لباس خوب از دو طرف 5 نفری اشتراک میکنه کسانی که از مرا میزگرد غلبه اون طرف حساب کرده میشه خوب من میانه بند از کجا حساب کرده می شود؟ میانه بند این مرکزی که من استودگی هستم این مرکز حساب کرده میشه خوب کدام وقت یک طرف غالب و یک طرف مغلوب حسابیده می شود؟ همون از مرا خیرون آدمی که از مرا میزگرد غالب همون کمانده دونسته میشه بسیار خوب فکر میکنم که دوستان عزیز ما و شما اکنون قاعده ها را فهمیدیم از استاد خواهش میکردیم که من مسابقه را شروع کنند چی شد اکنون؟ خب غالب لباس سبز دونسته شد خوب بچه ها بیاید اینجا نوروزتان مبارک باشد بچه ها شما یگان مراتب دیگر بند کشیده بودید یا نه؟ هر نوروزی ها در مقصد میکشیدم اما در قشلاق در کجا زندگی میکنید؟ در ورزاب خوب در اونجا همین خیل بازی ها را میکنین یا نه؟ در هم نوروزی ها مقصد بند کشی میکنیم تا گوشتین
дигар намуди варзишҳо. خیلی خوشبخت هستم که امروز در چنین فستیوال اشتراک کرده و با فرارسی عید نوروز، عید بهار تمام آدمان جمهوری تاجیکستان رو تبریک می‌نمایم. آفرین. فرزند در کجا میخونی؟ در مؤسسه تحصیلات میانه 28. معقول شد فستیوال؟ خیلی مقبول شد. من خیلی خرسندم که این خیلی مرکزهای جوانی و فستیوال ها برای ما خیلی امکانیت میدهند. خب فرزند در کدام بازی برای تو بیشتر معقول شد؟ با من بازی بندکشی، بازی های کودکانه هم است با من پسند آمد. در یگان تاش اشتراک نکردی؟ نه. نیت نداری؟ نیت دارم. باشد. نوروزتان مبارک باشد. رحمت از شما. من یک بازی دیگری که اصولا دخترها با این بازی مشغول میشوند و باشد یک مراتب ما هم کوشش میکنیم که ببینیم میبینیم که چی میشود. هوپا 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 بیا 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 همه یک بیا همه یک بیا هوپا هوپا بیا عزیز من وقتی کمالی پیر نشدم اهمیت بزرگش در همین است که در تفکر ورزشکاران همین فکر را وارد میکند که بازی های هستند که از سرچشمه اون اجدادای ما هستند. فرض کردیم بازی شاهمال یگانه بازی است که با نام کلمه تاجیکی به تمام زبان های دنیا وارد شده است. این از اون شهادت است که این بازی سنتی ما است. مثلا در زبان روسی با کلمه شахмати، در زبان انگلیسی با کلمه چکمیت. این شکل دیگر شدوی کلمه شاهمال هستند. بازی اجدادی ما است و ما بسیار خرسندیم که این فستیوال هر سال برگزار می شود و در رشد ورزش تاجیکستان، در رشد تمدن و پاس داشتن عنعنه‌های نیک نیاگان سهم بزرگ می‌کند. نوروزتان مبارک باشد. آباد باشین. نوروز شما هم. یکی از بازی‌های قدیمی دیگر دوستان عزیز این چیلیک بازی است. در بعضن از محلات دیگر چیلیک دنگل هم میگویند و البته اینجا برای این بازی را انجام کردن اصولا شرایط اندک محدود است. چرا؟ چون که با این دنگل چیلیک ها را به دوری های دور زدن در کار یا اینکه به بلندی زدن در کار. برای همین بچه ها در اینجا جمع شدند و آن چیزی که از میراث نیاگان ما در این بازی است اونا برای ما و شما نمایش داده ایستادند. قاعده هاش هم میدونی؟ بله. چگونه قاعده دارن؟ با در جای بر هوای کشاد بازی کردن در کار وقتی که ما چوب رو میزنیم به یگان کس نرسد. وقتی که با اون زد میتونه صدمه و دیده شود. اون جاش کافت اون جاش لط خورد. اما قاعده های دیگرش چگونه است؟ مثلا قاعده های بازی را در نظر دارن. قاعده های بازی اول دوره میکشه؟ اول دوره کشیده بعد چوب رو زده بعد بازی میکنن. دو نفره هم هست و گروهی هم؟ گروهی هم هست بله. باشد. بسیار خوب. سعید جان موفقیت، نوروزتان مبارک باشد. خوب دوستان عزیز البته دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی خیلی فعال هستند و یک بازی دیگری که هست اصولا بازی معمولی پیکه زنی است. من بچه ها پیکه را خواهش میکنم جانب من نه. اینها البته به هوا روانه کرده ایستادند. من همون پیکان های خود را این بازی معمولی تاجیکانه هست و ما باید بگوییم که ما در این بازی چمپیون جهان هم داریم زیبانیسا رستم و ما نباید فراموش کنیم که ما بر حق میتوان گفته که این بازی واقعا بازی ما است. بازی میراثی اولاد ما هست که یک نفر دختر زیبای تاجیک در این بازی چمپیون جهان هم شده است. منم دانشجوی
دانشکده تربیت جسمانی یک بازی معمولی تاجیکانه دیگر را با نام دستخوابانی تشکیل کردند. من هم یک مراتب خوبای خود را میسنجم حاضر با استاد به هر صورت، اما قاعده این را برای ما و شما کی خواهد گفت؟ کی میگه قاعده شو؟ معلم خواهش میکنم چی قاعده داره؟ قاعدهش با هم منم. دستوی خوب خوش رو محکم با حساب 1 2 3 قواوزمویی میکنی. خوب باشد. چپ و راست. چپ و راست. خوش میکنم. رفتیم. تیار شدیم؟ اجازه نمی‌قپیم. تیار شدیم. 1 2 3 رفتیم. اپا. نه دوستان عزیز به هر صورت اینها اگرچه من در تلویزیون ورزش کار میکنم اما اینها در دانشکده تربیت جسمانی با دانشجویان درس میدهند، یعنی به قول دیگری بگن اینها پروفسیونال هستند و البته اینها باید غالب بیایند. نوروزتان مبارک باشد بچه‌ها. دلشاد در کجا میخونی؟ در دانشکده تربیت جسمانی به نام جهان پهلوان سید رحیمov. بسیار خوب. بچه‌های دانشکده تربیت جسمانی خیلی فعال هستند. چند کیلو گیره میبرداری؟ 8 کیلو. چند مراتب میبرداری؟ 120 تا 30. کمی یک بار ببینیم. برام. خوب البته ما دیدیم که واقعا دلشاد از 100 بالاتر این وزن را میبردارد، سنگ را میبردارد و دست جمعانه از بچه‌ها خواهش کردیم که این وزنه ها را بردارند تا ما ببینیم که آنها به چه قادرند و واقعا چگونه که گفتیم آنها همه دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی هستند و باید اونها همین گونه پهلوانی داشته باشند، حتی من همین گل دختر زیبا و خوشرو. کیها را در اینجا معرفی میکنی؟ از نمود نیزه، یکی نیزه بازی‌های قدیمی تاجیکانه هست. ما همین نمود نیزه، گورسپارتویی و فلاخمون و از همین نمودها ما در همینجا دیسک یا نمود دیسک ما همین نمودها رو در همینجا معرفی بازی‌های قدیما ما در همینجا معرفی می‌نماییم. یکی از نمودهای بازی‌های المپی نمودی گورز، یعنی که دلشاد نظرف که در این بازی‌های المپی چمپیون سزاوار جای یکم با المپی شده است. از همین نمود ما همین نمود در همینجا معرفی می‌نماییم. بچه‌ها چه خیلی پیروی کردن میتونن با دلشاد ما حرکت میکنیم که مثلا چنین دلشاد نمیبرند، ما حرکت میکنیم که ما به مانندی دلشاد نظر ما هم تیار کنیم. آینده امید داریم که باز یک چمپیون المپی از همین نمود داشته باشیم. ما حرکت ها هست، ما حرکت میکنیم از این نمود از 54 نمودی برای سبک از همش همین امید داریم که تیار کنیم نامبرداریم جمهوری تاجیکستان ما عزیزمون شما نامبرداری مؤسسه دولتی مکتب جمهوری موارد عالی ورزشی اوید باوری سمجد. رسیدیم به آن جایی که دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی چوگان بازی میکنند و مسلم است که چوگان بازی یکی از بازی‌های قدیمی تاجیکان است. درست معلم؟ حقیقتا بازی چوگان این بازی ملی تاجیکان میباشد. قریب در تمام جهان این بازی ما را بازی مشق کرده. اصلا دانشکده تربیت جسمانی اختصاصای چوگان رو یعنی در از اینجا متخصصان رو به جای کار به تاجیکستان روانه می‌نماید. خب معلم به اندیشه شما من برگزاری من همین فستیوال چی می‌دهد؟ این فستیوال معنی داره که نمودهای بازی ملی تاجیکای ما رو در تمام بین‌الملل جهان نشان داده میشد و ما این نمود رو اصلا در عیدهای نوروزی روزهای فرهنگی اصلا نشان داده میشد در تمام جهان. سعید مومن یا جفتی دیگر جهانی شدن گشتین ما البته روح و الهام شما را باز هم بلندتر کرد. در کافدرای گشتین ملی دانشکده تربیت جسمانی با دستگیری به واسطه رکتور دانشکده تربیت جسمانی تالار نوی زمانوی که با تمام تجهیزات معاصر وزیر زمان تجهیزات زانیده شده است، تالار آماده شده است و باز نقشه ریزی و طرح‌ریزی های فاکولتت گشتینگیری که در نظر است
با پیشنهاد فدراسیون گوشتینگیری و وزارت دانشکده تربیت جسمانی که پیشنهاد شده است این در نقشه است که خود از امسال فاکولته گوشتینی ملی شده می شود و هوسمندان گوشتینی ملی رو باز هم به دانشکده تربیت جسمانی جلب می نمایند و این هم با مقصد رشد و نموی گوشتینی ملی و دریافت کردن چهره‌های بهترین گوشتینی ملی از سراسر از دهات جمهوری تاجیکستان برای معرفی کردن گوشتینی ملی در سراسر جمهوری. بسیار خوب، خیلی پایک خوش که در دانشکده تربیت جسمانی فاکولته گوشتینی ملی کشوده می شود. البته این با خاطر آن است که باز هم گوشتینی ملی تقویت بیابد، رشد بیابد و اطمینانمان کامل است که از میان همین بچه ها فردا ما چمپیون های جهان را خواهیم یافت. نوروزتان مبارک باشد. رحمت شما دام مبارک. معمول ترین بازی تاجیکانه این خروج جنگ است که اصولا در نوروز این بازی را زیاد در دهات اصولا در همه جا برگزار میکنند و در این فستیوال هم بازی به نمایش گذاشته شده است و بچه ها آماده هستند که خروج های خود را به میدان برارند. چی نام داره خروزن؟ پتکا. ببینید خروز پتکا نام داشته است. ولی حاضر ما به هر صورت با پتکا مخلصی میکنیم ببینیم که این نبرد با چی انجام میشه. رفتیم. پتکا هم فعال است به هر صورت، اما حریف پتکا هم خیلی فعال است، اگرچه خرابتر است اما فعال است. اگرچه پتکای ما خیلی هم در جوسه و قیاس از حریف بزرگتر بود اما این بازی را باخت. اما فکر میکنم که غلبه های پتکا در پیشند. نوروزتان مبارک باشد. مبارک باشد. امروز در دایره نقشه چاره‌بینی کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بازی‌های ملی ورزشی با فراگیری مشق‌ورزان مؤسسه‌های تیاری ورزشی همزمان با دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلات عالی کالج تربیت جسمانی و دانشکده تربیت جسمانی برگزار گردید. در چاره‌بینی امروزه زیاده از 3000 نفر اشتراکشان بین هم رقابت نمودند و مقصد از برگزار نمودن این چاره‌بینی که این حال برگزار گردید پیش از همه احیا نمودن نمودهای ملی ورزش و همین وسیله دوباره به نسل نوروز گذراندن نمودهای ملی ورزش می‌باشد. البته در فستیوال نه تنها بازی‌های ملی ورزشی بلکه بازی‌های معاصر هم به مانند فوتبال به معرض تماشا گذاشته شد. اصولا باید بگویم که دستاندرکاران توانستند که یک ایدی بازی‌های ملی ورزشی را در اینجا سازمان بدهند و البته برگزار شدن این گونه فستیوال ها در رشد و تقویت یافتن بازی‌های ملی ورزشی عنعنات خوب تاجیکانه زمینه خوب خواهند گذاشت. دوستان عزیز، در همینجا برنامه ما به انجام میرسد. نوروز همه شما مبارک باشد.